रेडियो श्रीक्षेत्र। जय जगन्नाथ। रेडियो श्रीक्षेत्रर स्वतंत्र कार्यक्रम महाभाव को आपण समस्तंकु स्वागत। विदग्ध श्रोता माने यह हेउछि महाभावर द्वितीय भाग। यह कोनोसी पुराण शास्त्र अथवा इतिहासर कथा नुहे, आम पीढ़ीर कथा। 1998 मसीहा एप्रिल 7 तारिख रे परम पूज्या माँ वैष्णव किंकरी श्री श्री परमेश्वरी दासी को महाप्रयाण दिवस रे करुणामय कृपामय कृपानिधि सिंहद्वार स्थित पतित पावन विग्रह चका आखिरु धार धार अश्रु झरी चलीथिला। सेही करुणामयंकर कथा, सेही करुणामयंकर गाथा माँ वैष्णव किंकरी श्री श्री परमेश्वरी दासी माता मांकर कथा निज भाषारे सजाइछंती आम समयर जणे जगन्नाथ प्रेमी जणे लेखक डॉक्टर श्रीकांत परिजा। आशा करिबी महाभाव र प्रथम अध्याय परि एही अध्याय द्वितीय मध्य आपनकु भल लागिबो। प्रभुंक चरण तळे अनंत कोटि प्रणाम जणाई आरंभ करूछि महाभावर द्वितीय भाग। पतिया हे पतिया, कह मा केते सुखी जाइछु रे धन मोर। जेते कहिले भी कोन हेबो रे पतिया, तू तो इच्छारे चालू। एते अबुझा भी ठीक नुहे रे गेलाटा। केबे तो ठीक से खाइनु कहिलु। स्मित हसी कहिली मु, तू आसी गलुनु परा मा मोर। तू एथर बुझिबुनी कि तो पुअर खाइबा कथा। हलो मा, तो छड़ा आउ किए बा चिन्हिबो तो पुअर भोकिला पेटकु। हाँ रे धन, मु आसीगले परा मो पुओ पाखकु। आजिठारु मो पतियार पेट केबे भी दर पूरा रहिबनी। मो पुओकु मु पेट पूरा खुआइबी सबदिन। मु गुंथिबी तो पाय पयर माळ, नाकचଣା, हृदवल्लभ आउ पतियार बेकर माळ। पंडा पड़ियारी आश्चर्य तटस्थ। ए कोन हेउछि? ए अपूर्व तेज दीप्ता युवती सते जेमिति महाप्रभुंक सह पदकु पद कथा होई चालिछंती। एहा परे मोर नीति किछि समय परे थाए। हठात तोर आखि पड़ी जाइछि मोर प्रसाद अर्पणर थाली उपरे। हाथ जोड़ी कही उठिछु पंडा मानकु कृपा करिवे मो उपरे। मु पतिया प्रसाद खाउथुबा पात्रकु माजिबार काम मोते देबे टिके। चमकी उठिली मु। मोर मा तू पुणी हाथ जोड़ुछु ए पंडा पड़ियारी आगरे। तू पुओ प्रसाद खाउथुबा पात्र माजिबाकु। मु ही सर्वशक्तिमान, आउ मो मा पाई मु सबु किछि करि पारे। क्षणकरे सारा संसारर मानसिक स्तररे भावांतर सृष्टि करिवार क्षमता केवल मो अंतशक्तिर झलक। संगे संगे समस्ते एक स्वररे कहि उठिले, हाँ मा, जेबे भी आपणक इच्छा आपण महाप्रभुंक प्रसाद गहणर थाली माजी पारिबे। आपणक स्वहस्त गुंथा माळ प्रत्यह सिंह द्वारे महाप्रभु पतित पावनकु सर्वप्रथमे अर्पण कराजिबो। मोते चाहिलु तू पतिया। एथर आसुची रे पतिया, जाउछि तो पाई प्रसाद तैयारी करे। मो धनकु आज पेट पूरा खुआइबी। तू फेरी आसिलु सिंहद्वार पाखरे तो बापांक पाद छुई कहिलु, बापा तुमे एथर घरकु फेरी जाओ। आउ तू? तो बापा विकल होई तो मुहंकु चाहि पचारिले, मु परा पतियार मा। पुओ घर कोन अलगा, मा घर कोन अलगा? मो पुओ परा सारा जगतकु पाळुची। मु आजिठो ताकु पाळिबी। अल्प हसी कहिलु तो बापांकु, मारे तू एठी रहिबो कोउठी? खाइबो कोन, पिंधिबो कोन? गोटिए साड़ी पिंधि आसीचु, चलिबो केमिति? विकल होई तो बापा तते पछारिले, बापा तुमे परा सबुदिन भागवत पढ़। मु छोट बेलू बोऊ कोଳରେ बसी तुमे पढ़ुथुबा भागवत शुणे। एते बड़ संसार को जी चलाउछि से ता माँ को कोन चलई नेबनी कि? एतिकी बेले तो बापांक बंधु भितरछु महापात्र श्रीमंदिर भितरे प्रवेश करुथिले। तो बापा भितरछु महापात्र को सबु कथा कहिले। भितरछु महापात्र कहिले, अरे दासे तमे एते चिंता करूछ किया? कालियार जहार पुओ ता कथा कालिया ही बुझिबो। तुमे निश्चितर घर को फेरी जाओ। तुम झियो कोन मो झियो नुह, से आजिठारु मो घरे रहिबो। तो बापा फेरीगले ताको ग्रामकु। जिबा बेले किछि टंका तते देबारु तू फेराई देई कहिलु, बापा मो पुओ परा अछि, टंका कोन हेबो मोर? तू पाद छुई भितरु छु महापात्रंकु कहिलु, मोर किछि भी दरकार नाही, केवल गोटिए छोट पितळ हांडी गोटिए पितळ थाळीटिए दियंतु। मो पतियाकु भोक लागिलानी, मु आगे ता पई प्रसाद रांधी खुआई दिए। भितर छ महापात्र आउ मंदिर जिबे कोन? तोते नेई चालिले ताको घरकु। हतबाक होई गली मु मा। गोटिए वस्त्र पिंधि आसीथिलु, किछि भी तो पाखरे नथाई केवल मो पाई सर्वस्व छाड़ी रहीगलु एई चका आखि दुईटार भरोसा एवं विश्वास रे। यह ही भरोसा और विश्वास केवल मु ही जानिथिली। तो मातृत्व तो वात्सल्य ही इतिहास रचिबाकु जाउची भविष्यत पाई। भितरछु महापात्र तोते गोटे पितळ हांडी गोटे थाली सह किछि काठ अरुआ चाउल देले तांको घरे। तो पितळ हांडी आउ
ଥାଳି ତୋ ପାଖରେ ରଖି ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଓ କାଠ ଭିତରୁ ଯୋ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ହାତକୁ ବଢ଼ାଇ ଦେଇ କହିଲୁ, ଆପଣ ଏସବୁ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ମା, ମୋର ଚାଉଳ ଓ କାଠ ବିନା କେମିତି ପ୍ରସାଦ ରାନ୍ଧିବୁ ତୋ ପୁଅ ପତିଆ ପାଇଁ? ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ପଚାରିଲେ ଭିତରୁଛୁ ମହାପାତ୍ର। ଆଜି ଦ୍ୱାଦଶୀ, ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦ୍ୱାଦଶୀରେ ମାତ୍ର 5 ଜଣଙ୍କ ଘରକୁ ଭିକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯିବି। ସେହି ଅନ୍ନରେ ହିଁ ମୋ ପତିଆ ପାଇଁ ପ୍ରସାଦ ହେବ। ଆଉ ରହିଲା କାଠ, ପାଣି, ନିଆଁ, ସେ ତ ମୋ ପତିଆର ସୃଷ୍ଟି। ମୋ ପୁଅ ଖାଇବ ପରା। ତା ମା ତା ପାଇଁ କାଠ ଆଣିପାରିବ, ପାଣି ବୋହି ଆଣିପାରିବ। ଅଳ୍ପ ହସି କହିଥିଲୁ ତୁ ଭିତରୁଛୁ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ। ଆଲୋ ମା ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ତୁ ପରା ସକାଳୁ ଆସିଲୁଣି, ଦାନା ଟିକେ ପେଟକୁ ନେଇନୁ। ମହାପ୍ରସାଦ ଅଛି, ଘରେ ଟିକେ ପାଇଦେ, ତାପରେ ତୋ ପତିଆ ପାଇଁ ରାନ୍ଧିବୁ ପ୍ରସାଦ। ନାଇଁ ନାଇଁ ଗୋସେଇଁ, ମା ମୁଁ ପୁଣି ମୋ ପତିଆର ମା, ମୁଁ ମୋ ପୁଅ ପାଖକୁ ଖାଇବାକୁ ଆସିନି, ମୋ ପୁଅକୁ ଖୁଆଇବାକୁ ଆସିଛି। ସାରା ଜୀବନ ମୁଁ ଆଗେ ତାକୁ ଖୁଆଇବି, ସେ ଖାଇସାରିଲେ ତା ପ୍ରସାଦ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଖୁଆଇବି, ଆଉ ଯାହା ବଳିବ ତାକୁ ମୁଁ ପାଇବି। ଏଥର ଭିକ୍ଷାରେ ବାହାରୁଛି ଗୋସେଇଁ, ହାତ ଯୋଡ଼ି କହି ଭିତରୁଛୁ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଘରୁ ବାହାରି ଗଲୁ ତୁ। ହତବାକ ହୋଇ ଭିତରୁଛୁ ମହାପାତ୍ର ମନକୁ ମନ କହି ଉଠିଲେ, କଣ କହି ଯାଉଛି ପତିଆର ପାଗଳି ମାଟା? ଏତିକି ଟିକିଏ ପିତ୍ତଳ ହାଣ୍ଡି, ଅତି ବେଶୀରେ 2 ମୁଠା ଅନ୍ନ ଧରିବ ସେଥିରେ। ସେହି ଅନ୍ନରେ ପ୍ରସାଦ ଜଣକୁ ନିଅଣ୍ଟ। ପ୍ରଥମେ ସେ ତା ପତିଆକୁ ଖୁଆଇବ, ସେଇ ପ୍ରସାଦ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ସେବନ କରାଇବ, ଆଉ କଣ ବଳିବ ଯେ ତାକୁ ଏ ପାଇବ? ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ବାଙ୍କ ଅଧରରେ ଈଷତ ହସିଥିଲି ମୁଁ। ମନକୁ ମନ କହି ଉଠିଥିଲି, ହେ ଜଗତ, ହେ ସୃଷ୍ଟି, ହେ ମରୁତ, ହେ ଦେବଲୋକ, ହେ ମୁନି ଋଷିଗଣ, ହେ ସଂସାର, ସ୍ଥିର ହୋଇଯାଅ କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ପରମ ସତ୍ୟ ମୁଁ ହିଁ ନିରାକାର ଅଣାକାର। ନିରାକାର ଅଣାକାରକୁ ଆକାର ନେଇଥିବା କାଠ ଦିହଟିଏ ତା ମା ପାଇଁ ଆଜି କଣ କରିପାରେ? ସେ ଦିବ୍ୟ ଲୀଳାର ଦିବ୍ୟ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରୁହ। ମା ମୋର 5ଟି ଘରୁ କିଛି ମୁଠା ଅନ୍ନ ଭିକ୍ଷା କରି ଫେରିଲା। ସାଥିରେ ଆଣିଥାଏ କିଛି ଶୁଖିଲା କାଠ। ଚୁଲି ଲଗାଇଲା, ପିତ୍ତଳ ହାଣ୍ଡିରେ ପାଣି ପୁରାଇଲା, ଅନ୍ନ ମୁଠା ହାତରେ ଧରିଲା। ସେ ଅନ୍ନକୁ ଦେଖି କହି ଉଠିଲେ, ପତିଆରେ, ମୁଁ ବି ମୋର ନୁହେଁ, ଏ ଚାଉଳ ବି ମୋର ନୁହେଁ, ଏ ଅଗ୍ନି ବି ମୋର ନୁହେଁ, ଏ ପାଣି ବି ମୋର ନୁହେଁ, ଏ ହାଣ୍ଡି ବି ମୋର ନୁହେଁ। ଏତିକି ହିଁ ଜାଣରେ ପତିଆ, ତୁ ହିଁ ମୋର। ଏହି ଚାଉଳରୁ ଯେଉଁ ଅନ୍ନ ହେବ ତାକୁ ତୋତେ ଖୁଆଇ ଦେଲେ, ତୋ ପେଟ ପୁରିଗଲେ ସେ ପ୍ରସାଦ ହୋଇଯିବ। ସେହି ପ୍ରସାଦ ପ୍ରତିଦିନ ମୁଁ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଖୁଆଇବି। ଆଉ ବଳିବା ନ ବଳିବା କଥା ଛାଡ଼ରେ ପତିଆ, ସବୁ ମାଙ୍କ ପେଟ ପୁରିଯାଏ ତା ପୁଅର ପେଟ ପୁରିଗଲେ। ଏହା କହି ସେହି ଚାଉଳ ମୁଠାକୁ ହାଣ୍ଡିରେ ଫୁଟିଥିବା ପାଣିରେ ପକାଇଦେଲୁ ତୁ। ହେ ଦେବୀ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା, ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୋ ମାର ସେହି ହାଣ୍ଡିରେ ଅଖଣ୍ଡ ଅନ୍ନ ପ୍ରାପ୍ତିର କୃପା କରନ୍ତୁ, ଏହା ମୋର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଦେବୀ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣାକୁ ସ୍ମରଣ କରି କହିଥିଲି ମୁଁ। ତୁ ପ୍ରସାଦ ତିଆରି କଲୁ, ମୋତେ ଗେହ୍ଲା କରି ଖୁଆଇଲୁ। ପ୍ରତିଦିନ 2, 3, 5, 15 ଏମିତି କେତେ ଯେ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରସାଦ ଖୁଆଇଲୁ। ସାହିରେ ହୁଡ଼ି ପଡ଼ିଗଲା। ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ବେହେରା ସାହିରେ ମାଟିଏ ଅଛି, ଯିଏ ସାକ୍ଷାତ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା। କେବେ ବି ତା ହାଣ୍ଡିରୁ ପ୍ରସାଦ ସରେନା। ଏହାପରେ ପରମ ବୈଷ୍ଣବୀ ରାଧା ମାତା ସହ ତୋର ଭେଟ। ତୋତେ ସଂସାରର ଚରମ ବୈରାଗ୍ୟ ପାଇଁ ବୃନ୍ଦାବନ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା। କୀର୍ତ୍ତନାଚାର୍ଯ୍ୟ ରାମଦାସଙ୍କଠାରୁ ମନ୍ତ୍ର ଦୀକ୍ଷା ଏବଂ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଦାସ ବାବାଜୀ ମହାଶୟଙ୍କଠାରୁ ଭେକ ଦୀକ୍ଷା ନେବା ମୋର ଆଶିଷ ଥିଲା। ତୁ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା କରି ଫେରିଲୁ, ଏପଟେ ମୁଁ ସବୁଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ମାକୁ ମୋ ପାଖରେ ରଖିବାର ସମସ୍ତ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିଦେଇଥିଲି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଦେଉଳ କରଣଙ୍କ ଝିଅ ଚନ୍ଦ୍ରମଣି ଦାସୀଙ୍କ ସହ ତୁ ରହିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେଇଥିଲି ମୁଁ। ମୋର ମା ତୁ, ମୋ ମାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ମୁଁ ହିଁ କରିଥାଏ। ସାରା କ୍ଷେତ୍ରରେ ତୁ ମା ବୈଷ୍ଣବ କିଙ୍କରୀ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପରମେଶ୍ୱରୀ ଦାସୀ ନାମେ ଖ୍ୟାତ ହେଲୁ। ନିତ୍ୟ ତୋ ହାତରେ ଗୁନ୍ଥା ମାଳ ମୋ ପତିତ ପାବନ ବିଗ୍ରହରେ ଲାଗି କରାଗଲା। ମୋରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ନେପାଳର ସାଧୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତୋତେ ଦିବ୍ୟ ଶାଳଗ୍ରାମ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ମୋ ପ୍ରାଣପ୍ରିୟା ଶ୍ରୀରାଧାଙ୍କ ପ୍ରିୟ ସଖୀ ଲଳିତାଙ୍କ ଚଳନ୍ତି ବିଗ୍ରହ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଲା। ପ୍ରତିଦିନ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଆସି ମୋର ପ୍ରସାଦ ଥାଳି ମାଜି ଦେଇ ଯାଉଥିଲୁ। ମୋ ପେଟ ତୋ ହାତ ରନ୍ଧା ପ୍ରସାଦରେ ଯେତିକି ନ ପୁରେ, ତୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରସାଦ ବାଢ଼ି ଡାକୁ, ପତିଆରେ, ଧନରେ, ସୁନାରେ, ଗେହ୍ଲାରେ ଟିକେ ଖାଇଦେରେ କହି ଦେଉ, ମୋ ପେଟ ସହ ଅନ୍ତର ବି ସେହି ଡାକରେ ପୁରିଯାଏ। ମା, ତୋ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ମମତାରେ ମୋତେ ବାନ୍ଧି ରଖିବାରେ ଏତେ ମଜି ଗଲୁ ଯେ ନିଜ ଶରୀର ପ୍ରତି ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ବି ଦେଲୁନି। ପୁଅ ମୁଁ ତୋର, ମୋ ମା ଶରୀର କଷ୍ଟ ସହିବି କେମିତି? ସେଦିନ ବି ଦ୍ୱାଦଶୀ ଥିଲା, ତୋର 5ଟି ଘରକୁ ଭିକ୍ଷା କରିବାର ଦିନ। ମୁଁ ହିଁ ତୋ ଚିନ୍ତା ଶକ୍ତିରେ ପ୍ରବେଶ କଲି, ତୋ ପାଦ ମୁଁ ସାଜିଲି। ତୁ ଭିକ୍ଷା ପାଇଁ ପହଞ୍ଚିଲୁ ବଳଗଣ୍ଡି ସାହିରେ। ଯାହା ପୃଥିବୀର ଚିନ୍ତା ଶକ୍ତି ବାହାରେ, ତାହା ମୋ ଚିନ୍ତା ଶକ୍ତିରେ ସୀମିତ। ବଳଗଣ୍ଡି ସାହିର ଟେଲର ଦୋକାନୀ ଅଜିତ ଦାସର ଘର।
ହଠାତ୍ ଦେଖିଲୁ ବହୁତ ଲୋକ ସେଠି ରୁଣ୍ଡ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ ଘରେ କାନ୍ଦ ବୋବାଳି ପଡ଼ିଛି। ପଚାରି ବୁଝି ଜାଣିଲୁ ତୁ ଅଜିତର ପୁଅଟିଏ ହୋଇଥିଲା। ଜନ୍ମର 21 ଦିନ ପରେ ତା ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ ହେଲା। ତାକୁ ପୁରୀ ମେଡିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଉଥିଲା। ସେ ସେହିଦିନ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥାଏ। ସେହି ପିଲାଟାକୁ ଧଳା କନାରେ ଗୁଡ଼ାଇ ତାର ବାପା ଆଣି ପାଖ ଡ୍ରେନ୍ ପାଖରେ ରଖି କିଛି ସାହି ଭାଇଙ୍କୁ ଡାକିବାକୁ ଆସିଛି ସେହି ପିଲାକୁ ପୋତିବାକୁ ନେବାକୁ। ମାଲୋ, ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ତୁ ମୋ ଚିନ୍ତା, ମୋ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗ ଚିନ୍ତାରେ ନିଜ ଶରୀରକୁ ଜାଳି କ୍ଷୀଣ କରି ଚାଲିଛୁ। ଏବେ ତ ଠିକ୍ ସମୟ ଆସିଛି। ମୋତେ ତୋ ପୁଣି ପୁଅର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବାର ଅଛି ନା? ମୁଁ ହିଁ ଅପ୍ରତିମ, ଅନିର୍ବାଚନୀୟ। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ନହେଲେ ବି ପ୍ରତିଟି ପରୋକ୍ଷରେ ମୁଁ ହିଁ ଥାଏ, ସବୁ କରାଉଥାଏ। ତୋ ପାଦକୁ ଚଳାଇ ନେଲି ସେ ପିଲା ମୃତ ଦେହ ପାଖକୁ। ତୋତେ କୁହାଇଲି ମୁଁ, ଖୋଲ ସେ ପିଲା ମୁହଁରୁ ଧଳା ବସ୍ତ୍ର। ଯଦି ଏ ପିଲା ବଞ୍ଚିଲା, ସେ ହିଁ ହେବ ମୋ ପତିଆ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର। ବିସ୍ମିତ, ଚକିତ, ଶହ ଶହ ଲୋକଙ୍କ ସହ ସେ ପିଲାର ବାପା ମା ତୁ ଦୌଡ଼ି ଆସିଲୁ ତୋ ଘରକୁ। ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ରାନ୍ଧୁଥିବା ହାଣ୍ଡିରୁ ପାଣି ଟିକିଏ, ମୋ ସିରି କପଡ଼ା ଆଣି ଧାଇଁଲୁ ବଳଗଣ୍ଡି ସାହିର ସେହି ପିଲାର ମୃତ ଦେହ ପାଖକୁ। ପିଲାଟିର ମୃତ ଦେହ ଡ୍ରେନ୍ କଡ଼ରୁ ଉଠାଇ ଆଣି ନିଜ କୋଳରେ ରଖିଲୁ। ପିଲା ଦେହରୁ ସେ ଧଳା ବସ୍ତ୍ର କାଢ଼ି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇ ମୋ ସିରି କପଡ଼ାକୁ ସେ ପିଲାଟିର ମୁଣ୍ଡରେ ବାନ୍ଧିଦେଲୁ। ମୃତ ପୁଅ ପାଟିରେ ତୁ ଆଣିଥିବା ପାଣି ଦେଇ କହି ଉଠିଥିଲୁ, ପତିଆରେ ତୋ ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ। ହଠାତ୍ ପିଲାଟି ଗୋଡ଼ ହାତ ହଲାଇ କୁଆଁ କୁଆଁ ହୋଇ କାନ୍ଦି ଉଠିଲା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଧ୍ୱନିରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୋଇଗଲା ବଳଗଣ୍ଡ ସାହି। ଏ କଥା ସେଦିନ ସାରା ପୁରୀରେ ରାଷ୍ଟ୍ର ହୋଇଗଲା। ପୁରୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ସେହି ପିଲାକୁ ଚିକିତ୍ସା କରୁଥିବା ଡାକ୍ତର 2 ଜଣ ବି ଧାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ହୋଇ ନୀଳଚକ୍ରର ପତିତ ପାବନ ବାନାକୁ ପ୍ରଣାମ କରି କହିଥିଲେ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜୟ ହେଉ, ମାତା ମାଙ୍କର ଜୟ ହେଉ। ସେ ପିଲାକୁ ତୁ ଯେତେବେଳେ ତା ବାପା ମାଙ୍କୁ ବଢ଼ାଇଲୁ, ସେମାନେ ତୋତେ ହାତ ଯୋଡ଼ି କହିଲେ, ମା, ତୁମେ କହିଥିଲ ଏ ପିଲା ଯଦି ବଞ୍ଚିଯାଏ ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର, ତେଣୁ ଏ ପିଲା କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ପତିଆର, ଆମ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର। ତୁ ଦ୍ୱାଦଶୀର ଭିକ୍ଷା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲୁ, କୋଳରେ ପୁଅ ଧରି ଆସିଲୁ। 21 ଦିନର ଛୁଆ, ମା କ୍ଷୀର ପାଇଁ ଧାଇଁଲୁ ସାହି ସାହି। ମୁଁ ହିଁ ସେଦିନ ଯୋଗାଡ଼ କରିଥିଲି ସଦ୍ୟ ପ୍ରସବିତା 5 ଜଣ ମା, ଯାହାଙ୍କ ସ୍ତନପାନ କରି ସେହି ପିଲା ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସବୁ ମୋର ଲୀଳା ଥିଲା ମା। ସେ ପିଲାକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଡାକୁ ବାଇଆ, ତାର ନାମକରଣ କଲୁ ଗୁରୁଚରଣ ଦାସ। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଏହା ଥିଲା ମହାଭାବର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ହେବ ସାକ୍ଷାତ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ, ସୁଖରେ ରଖନ୍ତୁ, ଶାନ୍ତିରେ ରଖନ୍ତୁ, ସର୍ବୋପରି ନିରୋଗ ରଖନ୍ତୁ, ଏହି କାମନା କରି ରହୁଛି। ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।